Today I am going to explain the activity 2.6. I will explain the other things later, but today I am going to explain you the activity 2.6. Please turn your pages to page number 18 in your workbook. In your workbook. Okay, they ask us to create this mark sheet. They have given the way how to do those things. So I'll explain one by one now. File, new, then you will get a new sheet. Then type the names they type here, mark sheet 2018. Then number, name, subject 1. Subject 1. 2, 3, 4, 5 there. So you don't need to type one by one. You can fill handle those things. Here it comes automatically. Look again. When we click on this one, subject 1, then click on this icon. Here the mouse pointer's icon is now a black cross now. We call that fill handle. Click on that fill handle and drag right. Then you can get like this. Subject 5. Then total and average. There you can see mark sheet 2018 as a one cell, but in my sheet it has within in a small cell. So I need to merge these things to a one cell. පුතේ ඔගොල්ලෝ දකින්න ඇති මෙන්න මේ activity එකේ මේ mark sheet කියන එක මේ ඔක්කොමල මැද්දට හැබැයි එක සෙල් එකක් වගේ තමයි පේන්න තියෙන්නේ. නමුත් අපි type කරපුවම මුලින්ම එන්නේ මෙහෙම. So you need to select the cells, then click on merge and center. ඔගොල්ලෝ අර cells ටික select කරලා මේ home කියන එකේ තියෙනවා පුතේ මෙතන merge and center කියලා එකක්. Click on that. Then you can find a one cell which is merged 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cells. 9 cells merge into a one cell. Then they have colored it. So how to color this one? Select that cell. Click on this bucket. The right side of this bucket, there's a drop down arrow. So from that, you can select a color. ඊට පස්සේ බලන්න මේ subject 1, subject 2, 3, 4, 5 කියන ඒවා alignment වෙනස් වෙලා ඒවා හැරිලා අනිත් පැත්තට මේ තියෙන පැත්තට නෙමෙයි. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. බලන්න. මේ ටික මෙහෙම අපි select කරනවා. Select the cells you want to arrange. So select these cells, then go to this one. Here A, B and with the right angle arrow. So click on that one. It shows its orientation. Rotate your text diagonally or vertically. This is a great way to label narrow columns. ඉතින් අර ගොඩක් පළල් මාතෘකා තියෙද්දි බලන්න දැන් මේ subject කියන එකට පුතේ ළමයිගේ ලකුණු එන්නේ ඉලක්කම් දෙකක් විතරයිනේ. ඉතින් subject කියන නම තියෙද්දිම ගොඩාක් type වෙලානේ පළල් වැඩි එක. ඒ වගේම අඩු කරගන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේවා ටික select කරලා මෙතනින්
මම ක්ලික් කරනවා මේ rotate text up. දැක්කද? ඒව ටික උඩ පැත්තට ගියා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේව ටික ඔක්කොම සමානව හදා ගන්න ඕනනේ. මේ ටික මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා චුට්ටක් මේක ලං කරන්න. බලන්න එතකොට ඔක්කොම ටික එනවා. ආයෙ බලන්න. Select the column headings. Then adjust the column width. ඔයාලට තව පේනේ පුතේ මේ number name subject 1 2 3 4 කියන ඒවා center වෙලා තියෙන cell එකේ. ඒක කරන්නේ select the row. second row එක select කරන්න. අපිට word එකේ දකින්න තිබ්බා align left, align center, align right. Excel එකේ ඊට අමතරව තව ඒවා තුනකුත් තියෙනවා උඩින් නේ. align top, align bottom and align center. ඉතින් මම මේක උඩ ක්ලික් කරනවා. බලන්න එතකොට ඒවා ටික center වෙනවා. ආයෙමත් මට මේක තවත් center කරගන්න ඕන නම් මේ center එකත් ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔක්කොම එතකොට center වුණා. So you can color those with the color. හරි. ඊට පස්සේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. දැන් හොඳට අහගන්න. ඔයගලන්ට මතක ඇති subject 1 කියලා තියෙද්දි බොන්න බලන්න. subject 1 කියලා මම fill handle එකෙන් පල්ලෙහාට අදිද්දි පුතේ එයා ඒක කෙලින්ම 1 2 3 4 කියලා හැදුවා. ඉතින් එහෙමයි කියලා මම 1 කියලා ටයිප් කළා මේක fill handle එකෙන් ඇද්දට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද Excel එක දන්නේ නැහැ මේක කොහොමද වෙන්න ඕන කියලා. අපි කම්පියුටර් එකට කියන්න ඕන. We need to give the correct instructions to the computer. මම මේකට enter කරනවා 1 and 2. Then select both cells. Click on this fill handle, then drag down. අන්න එතකොට යා හරියට හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට Monday Tuesday ඕන නම් මන් කියලා ටයිප් කරන්නකො මන් කියලා. මේ January February නම් Jan කියලා ටයිප් කරපුවාම ඉතුරු ටික එනවා. January කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම ටයිප් කරත් එනවා. ඉතින් දැන් අපි 1 2 3 4 කියන එක ගමු. මේ වගේ ඒවා delete කරන්නේ මේ වගේ select කරලා එතනම right click කරලා clear content. clear content. එතකොට clear වෙනවා. ඉතින් මම number කියන එක 1 2 කියලා type කරලා select කරලා පල්ලෙහාට drag කරනවා. මේ row එක චුට්ටක් මෙහෙට කරලා ඒ row එක center කරනවා. name එක චුට්ටක් ලොකු වෙන්න ඕනේ හින්දා adjust කරනවා width එක. ඉතින් names තියෙනවා පුතේ යාළුවන්ගේ කසුන් සීතා කාන්ති ගයනි ඔය ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මම දැන්ට නිකන් නම් ටිකක් දාන්නම්. හරි. names ටිකක් type කරා. subject 1 2 AB, 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 89, 89, 89 then 78, 78, 67, 67, 56, AB, AB, 54, 56. okay. Then second one 45, 45, 45, AB, AB. No. Teacher, there should be two 45s. Okay. AB, 76, 77, AB, Okay. 45, 67, Okay. 65, 45. And subject 3
24, Hmm. AB, Hmm. 78, Okay. 76, Hmm. 67, Hmm. AB, Hmm. 24, Hmm. 23, Hmm. 78, Okay. 24, Okay. Then subject 4. 78, Hmm. Cool. 98, 98, Hmm. 59, 9, Hmm. 76, 76, 76. 90, 96, Hmm. 56, Okay. 70, 78, Hmm. 56, Hmm. 65, 65, Hmm. 78, Final one. 89, 87, Okay. 87, Hmm. 76, Hmm. AB, Hmm. 69, Hmm. 89, AB, Hmm. A, AB, Hmm. AB. AB. Thank you. හරි. ඉතින් දැන් අපිට ඔන්න ඔය විදිහට data දාපුවම මෙතන තියෙනවා maximum minimum number of present student number of students in class. මෙතන තාම maximum number of present students, number of students in class. Okay. හරි. ඉතින් දැන් ඔන්න මෙහෙම එකක් දීලා තියෙනවා. අපි දැන් මේව හොයන්න තමයි යන්නේ. දැන් බලන්න මම මේක කරන හැටි චුට්ට චුට්ට explain කරනවා බලා ගන්න. So we need to mark this as a table. So we need to make a border. මේක පුතේ border එකක් නැතුව පෙන්නන්නේ. ඔන්න මම control P කියන එක උඩ click කරලා print කියන command එක ගත්තොත් බලන්න මේකේ ඉරි නැහැ, borders නැහැ. ඉතින් borders තිබ්බම තමයි අපිට පැහැදිලි. ඉතින් borders දාගන්න නම් මේ ටික මෙහෙම select කරලා මේ මෙතන තියෙන පුතේ font කියන වචනෙට උඩින් මෙතන මේ drop down list එකේ all borders කියන එක ටික් කරන්න. එතකොට එනවා. මේවා center කරගන්න. එතකොට ලස්සනයි. හරිද ඔහොම? maximum minimum number of present students ඕවත් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවා ටිකක් ගමු බලන්න. හරි. දැන් හොඳට අහගන්න වෙලාව යන නිසා මං ඉක්මනට කියලා දෙන්නම්. ඕගොල්ලන්ට මේ හැම දෙයක්ම ඕගොල්ලන්ගේ බුක් එකේ තියෙනවා. පොඩි එකම එක තැනක වැරද්දක් තියෙනවා. ඒක මම කියන්නම් ඕගොල්ලෝ හදාගන්න. හරිද? බලන්න. total එක ගන්න පුතේ අපි function කියලා එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ Excel එකේ තියෙනවා functions කියලා එකක්. total එක ගන්න අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම අපි අනිවාර්යයෙන්ම formula එකක් type කරනවා නම් function එකක් type කරනවා නම් equal mark එක type කළ යුතුමයි. You have to type the equal mark. When your exam paper is asking a question to write the formula, if you write the formula without equal mark, we will not give any mark. You have to write the equal mark. හරිද? equal mark එක නැත්තම් ලකුණක්වත් දෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම equal mark එක තියෙන්නම ඕන. ඉතින් ඕගලන්ට හරි ලේසි පුතේ මේවා එකින් එක ඇඩ් කරන එක. C3 D3 E3
F2 and G3. ඔහොමත් හදන්න පුළුවන්. මේවා එකින් එක ඇඩ් කරන එක තමයි වෙන්නේ. මේවා එකින් එක ඇඩ් කරන එක තමයි වෙන්නේ. හරිද? නමුත් ෆන්ක්ෂන් කියලා එකක් තියෙනවා. හරි ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. මේ කරපු දේම අපිට කරන්න පුළුවන්. බලන්න ඒක කරන විදිය. ඒකට ටයිප් කරන්නේ sum, summation කියන එක. sum. හරිද? sum කියලා ටයිප් කරලා brackets ඇරලා මේ cell range එකම අපි කියන්න ඕන. ඔන්න දැන් මම ආයෙ කියලා දෙනවා cell range එකක් නම් කරන විදිය. දැන් මෙන්න මේ cell range එක කියලා හිතන්නකෝ. මේ cell range එක අපි නම් කරද්දී අපි නම් කරන්නේ L3 ඉඳලා තිත් දෙකක් N7 වෙනකම්. L3 to N7. බලන්න cell range එක නම් කරේ කොහොමද? L3 ඉඳලා L7 වෙනකම්. හරිද? cell range එක එන්නේ එහෙමයි නම් කරන්නේ. L3 to N7. ඉතින් මෙන්න මේ cell range එක නම් කරා වගේ ඔයාට දැන් ඕන මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ summation එක ගන්න. එහෙනම් ඔයා type කරන්නේ equal sum open brackets cell range එක දෙනවා මොනා කියලාද? C3 to G3. C3 to G3. එතකොට ඔයාලට cell range එක නම් කරන්න පුළුවන්. අතර මේ ඔක්කොමල summation එක තමයි ගන්නෙ. මෙහෙම type කරලා enter button එක press කරනවා. බලන්න එතකොට ඔක්කොමල එකතු වෙනවා. ආයෙ එකින් එක type කර කර ඉන්න ඕනේ නෑ පුතේ. fill handle එකෙන් පල්ලෙහාට අදින්න. ඔක්කොමල එකතු ටික ගන්න පුළුවන්. ආයෙ බලන්න කරපු විදිය you have to type equal mark sum open bracket and the cell range C3 to G3. Then type enter. Then click on that one and take the fill handle and drag down. Then you can find the total of all the other students. ඉතින් පුතේ ඒක ඕගොල්ලන්ගේ මෙතන තියෙනවා. බලන්න මේ ඇවරේජ් එක ගන්න එක තමයි ඔතන පොඩි වැරද්දක් වෙලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් එක ගන්න ෆෝමියුලා එක ඇවරේජ් තමයි. නමුත් පුතේ මෙතන මේ ඇබ්සන්ට් තියෙනවානේ. ඇබ්සන්ට් තියෙන හින්දා උත්තරේ එනවා වෙනස්. මං කියන දේ හොඳට දැන් අහගන්න. equal average open brackets අර cell range එකම පෙන්නනවා. average එක ගන්නලු අර subjects පහේම. දැන් ඔන්න මම මේක fill handle එකෙන් පල්ලෙහාට අදිනවා. ඔයාට ඕක දශම ස්ථාන දෙකකට if you want to show as a two decimal places one, you have to click this icon, decrease decimal or increase decimal. Here, when you click on increase decimal, it will increases the decimal places. When you click on decrease decimal, it will show like this. බලන්න පුතේ මේකේ මේ ළමයා මේ absent වෙච්ච ළමයි දෙන්න. මෙතනත් absent. මෙතනත් absent. මෙන්න මේ ළමයා දෙකක්ම absent. මේ දෙකක් absent ළමයාගේ මාක් එක බලන්න. 74. මෙයාගේ 76. හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම ආපු ළමයාගේ 58. මේ බලන්නකො. හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම ඇවිල්ලා 78. සබ්ජෙක්ට් දෙකකට එන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ගේ 76. මේකෙදි වෙලා තියෙන්නේ පුතේ අපි බෙදන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් ගානන ඉන්නේ. සබ්ජෙක්ට් පහක් කරා නම් එකතුව බෙදන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් ගණනින්. එතකොට තමයි ඇවරේජ් එක හරියට එන්නේ. මේ ඇවරේජ් කියලා ගත්තාම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ
45යි 98යි 87යි එකතු කරලා 3ෙන් බෙදලා. එහෙම බැලුවොත් එක සබ්ජෙක්ට් එකකට 98ක් අරගෙන අනිත් සබ්ජෙක්ට් හතරටම ආපු නැති ළමයාට ඇවරේජ් එක 98ක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක වැරදීනේ. අන්න ඒ හින්දායි මේකේ වැරද්දක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒකට ඔයා ගන්න ඕන පුතේ ඇවරේජ් කියන එක නෙමෙයි ඇවරේජ් all කියන එක. ඔක්කොම කියන එක. දැන් ඔන්න බලන්න වෙන දේ. මම මෙතනට ඒක ටයිප් කරලා පෙන්නන්න. equal average A cell range එක පෙන්නනවා. පළවෙනි එක්කෙනාගේ හරි. බලන්න අනිත් අයගේ. දැන් පෙනෙයි ඕගොල්ලන්ට මේ දැක්කද මේක ඉස්සෙල්ලා ආපු එක වැරදි. දැන් තමයි හරි එක. ඕනනම් චෙක් කරලා බලමු බලන්න අපි. Get the calculator, add 45 plus 98 plus 87. You will get the total as 230. So that is correct. So you have to divide that by 5 subjects. So you have to divide this from 5. Then you will get 46. But earlier you got 76.67. ඒක වැරදි පුතේ. හින්දා ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මෙතන කොහේ හරි තැනක absent වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් වෙනවා නම් average කියලා විතරක් ගන්න නැතුව average all කියලා ගන්න ඕන. එතකොට තමයි හරි උත්තරේ ලැබෙන්නේ. පැහැදිලිද ඒක? Yes, teacher. Okay. So you have to type average A and drag down. වැඩිම ලකුණු ගන්න maximum marks equal max cell range එක මේකේ. subject 1 එකට වැඩිම ලකුණු ගත්ත ළමයාව එතකොට ළමයාගේ ලකුණු පෙන්නන. ඒ වගේ අනිත් ඒවලත් පෙන්නන. මේ subject එකට අඩුම ලකුණු equal min minimum ලකුණු. මේ ටික select කරනවා. එතකොට minimum marks ටික පෙන්නනවා. Excuse me, teacher. ඔව් පුතේ. Teacher, අපි min equal min bracket එක ඇරලා ඊට පස්සේ අර cell range එක අපි select කරලා ඊට පස්සේ අපි ආයි type කරන්න ඕනේ නේද bracket එක close bracket එක? ඔව් පුතේ ඔව් type කරන්න ඕන. හරි teacher, thank you. Okay. Number of present students. පුතේ equal count කියන්නේ count කරනවා කියන එකනේ. equal count කියලා මෙන්න මේ cell range එක select කරපුවම එයා select කරලා ගන්න අර average එක වගේ numbered values විතරයි. absent ඒවා ගණන් ගන්නෙ නැහැ. ඒ හින්දා හරියට 7යි කියලා පෙන්නනවා. හැබැයි මම ඉල්ලනවා number of students in the class. class එකේ ඔක්කොම ළමයි. එහෙනම් equal count cell range එක දුන්නට වැඩක් නැහැ. ඔයාට උත්තරේ පෙන්නන්නේ 7යි කියලාමයි. ඔයාට ඕන පන්තියේ ඉන්න ඔක්කොම ළමයි. count all ඒ කියලා දාන්න. එතකොට අර absent ඒවත් එක්ක පෙන්නනවා. අන්න එතකොට 10 දෙනයි කියලා පෙන්නනවා. ඔය දෙකම select කළා මේ පැත්තට අදින්න ඔන්න ඔය විදිහට පෙන්නනවා. පැහැදිලිද? Yes, teacher. Excuse me, teacher. ඔව්. Teacher, ඇයි අපි අතන equal sum all කියලා type කරන්නේ? sum එකේ පුතේ කොහොමත් add කරලා ගන්නේ numbered values විතරයි. අපිට absent එකට add කරන්න දෙයක් නැහැනේ. ඉතින් ආයේ all කියලා එකක් දෙන්න නැහැ. හරිද? max එක එතකොට අපි එතකොට teacher average එකටයි maximum minimum ඒ වගේ present අපි average එකටයි count එකටයි විතරයි අර all කියන කියන එක දාන්නේ. අනිත් ඒවාට දාන්නේ නැහැ. හරිද? හරි teacher, තේරුණා. Thank you. Okay, ඔය practical එක කරලා බලන්න පුතේ හැමෝම. book එක මේ activity book එක. activity book එකේ ඕවා කරන හැටි ඔක්කොම තියෙනවා. අර එකම වෙනස මෙතන average එක ඕගලන්ට average all කියන එක දීලා නැහැ. ඒ කියන එක.